ਫੈਬੂਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੰਨਤ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ डॉक्टर श्वेता नंदा जी नाल, जो कि MD गायनी और ओबेस्ट्रिशियन ने और बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट ने जलंधर दे और ये फर्टिलिटी और IVF स्पैशलिस्ट भी ने। सारी टीम ने डॉक्टर श्वेता नंदा जी नाल गलबात की ते उन्हां कोलों इस्त्री रोगां दे बारे दे विच जानकारी हासिल की। बेऔलाद जोड़ियां दे लई सुखद खबर कि अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी सलाह दे नाल संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दे बारे भी सानू डॉक्टर श्वेता नंदा जी ने दस्सिया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज इंटरनेशनल वूमन डे ते असीं एक ऐसी वूमन दे नाल गल कर रहे हैं, डॉक्टर श्वेता नंदा जी दे नाल, जो पिछले लंबे समय तो अपनी सेवावां दे रहे हैं गैनी दे फील्ड और हज़ारां दी गिनती दे विच उन्हां लेडीज़ नूं एक नवीं जिंदगी दित्ती जिहड़े बहुत ही ज़्यादा परेशान सीगे, इशूलैस सीगे। उन्हां नूं संतान सुख की प्राप्ति करके एक नवां जिहड़ा मुकाम इन्हां ने हासिल किया और मन्नत सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल च अपनी सेवावां निभा रहे हैं। बैकबोन ने इस हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल वूमन डे ते की कहना चाहोगे कि अज दी वूमन जिस तरीके दे नाल तुसीं अपनी जिंदगी दे विच मेहनत की और मेहनत करके अज इस मुकाम ते पहुंचे हो कि तुसीं बहुत सारे लोगों को फीडिंग कर रहे हो, की कहना चाहोगे कि वूमेन्स अगर IQ होवे, अगर वूमन दे विच वो ताकत और वो हौसला होवे जिस तरीके नाल तुसीं अज भी पूरी मुस्तैदी नाल जिहड़ा हैगा ये हालांकि 20-25 साल हो गए होणगे तुहानूं प्रैक्टिस करदे नूं, लेकिन उसदे बावजूद भी एनर्जी लैवल तुसीं वधिया रखे हुए, की कहना चाहो? हाँ जी, मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे ते सारी ही लेडीज़ नूं अज बहुत बहुत मुबारक दूँगी। और लेडीज़ की जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साडी सोसाइटी दे विच बहुत ही वड्डी है, फैमिली दे लई भी है और सोसाइटी दे लई भी है, कमर्शियल भी हैगी है, घर दा भी ये जिहड़ा हैगा मतलब एक्सिस है जिस दे आस-पास की सारी फैमिली है ये उहदी केयर करदी हैं। और उस दे नाल अजकल बहुत सारियां लेडीज़ घर तो बाहर जाके भी बट वड्डी रैंक्स ते हैगियां, बिजनेस वूमन है, IAS ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, मतलब कि हर फील्ड दे विच बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैगियां। तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैगे इस बारे, और असी भी अपनी पूरी मेहनत के नाल बहुत सालों तो लेडीज़ की हैल्थ इंप्रूव करने लिए भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ IVF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਸਾ ਮਿਸਾ ਊਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, IVF ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਔਰ ਉਧਰ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, बिल्कुल। असी हर तरह ਦੀਆਂ सेवावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ गायनी ਦੇ रिलेटेड दे रहे हैं। और अज इंटरनेशनल वुमेंस डे ते ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है, मैं एक जनरल लेडीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ अपनी हैल्थ का केयर करनी चाहिए है उस बारे ज़्यादा दसना चाहांगी। ਜਿਹੜੀਆਂ स्पैशलाइज डिजीज़ है कि जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी है या IVF है, वो सब तो असी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर लेडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हैगियां हैल्थ के रिलेटेड। लेडीज़ की ये आदत होंदी है कि अपनी फैमिली का सब का ख्याल रखणगियां। जे असीं इन्हां नूं कहीए कि बच्चों की हैल्थ लिए कुछ करना है तो ये एकदम दौड़ के करनगियां, लेकिन आदत है कि अपनी हैल्थ नूं इग्नोर करना। तो मैं सारी लेडीज़ नूं ये कहूँगी कि सब तो पहले तुहाडा अपना जिहड़ा हैल्दी रहना वो बहुत जरूरी है। तुसीं अपनी हैल्थ अच्छी होएगी तो तुसीं सारियां दी जिहड़ी है वो केयर कर सकते हो। अपनी हैल्थ दे विच दो चीज़ां है जो एक जनरल हैल्थ दा है, अपना तुसीं डाइट का ध्यान रखो, न्यूट्रिशियस डाइट लो, और दूसरी चीज़ है कि अपना एक्सरसाइज जिहड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपना एनर्जी लेवल हाई रहे। हर एज दे विच एक्सरसाइज जिहड़ी है वो ज़रूरी है, इवन एडोलसेंट्स तो लैके मीनोपॉजल तक, ओल्ड एज तक सब लेडीज़ नूं जिहड़ी है प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए है। और कुछ हैल्थ रिलेटेड जो स्पैशली गायनी के रिलेटेड दो इशूज़ है जिन्हों कि साडी इवन जी गायनिक्स की एसोसीएशन है फॉक्सी, उहदे वल्लों भी साडी इस बारे मुहिम है कि आपां लेडीज़ नूं और लड़कियां नूं जागरूक करिए दो चीज़ों बारे कि उन्होंने अपने आप नूं कैंसर तो बचाना है। एक तो है सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का कैंसर होंदा है, यूट्रस के मूँह का, उस तो बचन के लिए अजकल इंजैक्शन लगता है, वैक्सीन लगती है जिस दियाँ कि 2 या 3 डोजेज होंदियां। 10 साल तो उम्र तो लैके ही सारियां कुड़ियां नूं 10 तो 15 साल के विच जे इंजैक्शन लगवाओ तो उहदियां 2 डोजेज लगदियां, और 15 तो लैके 45 साल तक दियां जिन्नी भी लेडीज़ है उन्होंने अगे आके आप वॉलंटियर करके ये जरूर इंजैक्शन लगवाना चाहिए। इस दे लगाए तो अगे जाके लंबे पूरी लाइफ लॉन्ग उन्होंने जिहड़े है ये कैंसर तो प्रोटैक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर आप गल कर लीए
ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਗਾਇਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਤਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਿਅਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ IUI/IVF ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸਿਸਟਡ ਹੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ। ਦੱਸੋ, ਓਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRI ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਓਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਓਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ এনवायरमेंटल ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਐਗਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਆਪਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 30-35 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਸੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਓਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਹੈਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਦ ਲੇਡੀਜ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।